آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات جو ہے شاعری کی چل رہی ہے. شاعری جو بجنور کے ایک طرح سے آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعر یہاں پر نکل رہے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک آ رہے ہیں. یہاں پر جو استاد شاعر بھی پہلے ہو چکے ہیں، ابھی جیسے شناور بھائی بھی بتا رہے تھے، اور یہاں پر اختر النعمان صاحب، اور یہ تاجور نجیب آبادی صاحب، اور ولی بجنوری صاحب، اور بڑے بڑے ایسے نام ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جس میں جو ہے آپ یہاں پہ نجیب آباد، خاص کر ضلع بجنور کو جو آپ یاد کر سکتے ہیں. کرت پور اس وقت ایسا ایک جو ہے قصبہ، شہر، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شاعروں کی ایک کھیتی سی ہوئی ہوئی ہے. ہر جس کو بھی دیکھتے ہیں ہم، شاعر تو ہے لیکن اس کی شاعری میں جو پختگی ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ شاعر آ رہا ہے تو شاعر اپنا کچھ بھی سنائے چل دیا. جو سنتے ہیں اس میں نئی نسل میں جو ہیں، جیسے یہ عشرت کرت پوری صاحب کے بعد سے جو سلسلہ ور چند ندیم ہیں، شناور صاحب ہیں، اور یہ اپنا آصف بھائی تھے، اور قمر، یہ اتنے سارے بہت ایسے نام ہیں. لیکن اسی نام میں ایک نام اور جڑا ہے، ارشاد کرت پوری صاحب. جو ارشاد کرت پوری صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کب سے اور کس طرح سے شوق کیا، اور کس کو سن کر انہوں نے شاعری کا شوق کیا. شاہ بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جناب میں آپ کا رامز بھائی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سبھی سننے والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بات دراصل یہ ہے کہ شاعری کا شعور جب سے چڑھا ہے مجھ پر، جب سے میں اپنے استاد ماسٹر آسکار صاحب کے پاس پڑھتا تھا، سمجھے. اور یہ جو ہے، اور میرے جو ہے لقاء اللہ وفا صاحب ہمارے محلے کے استاد رہے ہیں، کرت پور کے، محلہ انصاریان کے. اور شاکر کرت پوری بھی وہاں پر بیٹھتے تھے اس وقت. یہ تقریباً 85 یا 86 سن کی امید ہے، تب کی بات ہے یہ. تو وہ جو ہے شاعری پڑھتے تھے اور سنتے تھے اور سناتے تھے. تو میں اس لحاظ سے جو ہے میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے خوب مزہ آتا تھا. تو شاعری تھوڑی سی وہاں سے میں سنتا تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی اس دل پر ٹھیس پہنچ گئی. تو اس دل پہ ٹھیس پہنچی، جب ٹھیس پہنچی تو راتوں کی نیند بھی اڑ گئی. یقین جانیے آپ رامز بھائی، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے میں یقیناً بہت سے آدمی چھپاتے ہیں، لیکن میں یقیناً جو بولتا ہوں تو سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ میرے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے جو ہے مجھے جھوٹ نہیں سکھایا، سچ سکھایا ہے. سچ میں ہی اچھائی ہے، اور محبت ہے، اور پیار ہے. اور اردو یہ جو ہے ایک شاعری جو ہے ایک اردو ادبی ہے، محبت ہے، خلوص ہے. اس میں سبھی باتیں اس میں آتی ہے. نہ اس میں ہندو کا اختیار ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ سکھائی عیسائی ہے. اس میں جو ہے صرف اور صرف ایک انسانیت ہے، محبت ہے. ہاں، جس کی وجہ سے جو ہے میں اردو کو بہت پسند کرتا ہوں. اس میں محبت، ایکتا بہت ہے، سمجھے. تو یہ جو ہے اردو کی شاعری جو ہے میں نے وہاں سے دل پہ لے لی. تھوڑا سا کہیں سے عشق ہوا مجھے، آپ کسی کو بھی سمجھ لیجئے، مجھے عشق ہوا اور یہاں ٹھیس پہنچی. تو وہاں سے میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے تو میں نے ایک اپنے قصبہ کرت پور میں گھوما، ان سے معلومات کی. میں نے معلومات کرنے کے بعد میں مجھے سب سے اچھے جو ہے شاعری کون سکھا سکتے ہیں، کون بتا سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے مجھے پتہ لگتے لگتے میں نے ان کو بھی نہیں چنا. میرے دل نے گوارا نہیں کیا. اس لیے گوارا نہیں کیا کہ جب دل گوارا نہیں کرتا تو اس کو چنا بھی نہیں جاتا کسی کو. جب جو چیز اچھائی پیش آتی ہے، دل گوارا جبھی کو کرتا ہے، سمجھے. تو میں نے جو ہے پھر میں مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے کہ وہاں پہ چلے جائیے آپ. تو میں اپنے شناور کرت پوری کو، اپنے بڑے بھائی کو، استاد کو سلام کیا. میں نے وہاں پہ جا کے ان سے کچھ بتائی میں نے باتیں ان کو. تو انہوں نے جو ہے مجھے سکھایا، اور جو ہے میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو ہے بہت کچھ سیکھا اور سیکھنے کی کوشش بھی کری ہے. یہاں تک کہ مجھے سیکھتے سیکھتے کافی ٹائم ہو گیا، اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے آج بھی سیکھتا ہوں. یہ یقیناً میں جانیے میری بات، میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک سچ ہوتا ہے وہاں اچھا ہوتا ہے. تو میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ سیکھا ہے، اور کچھ سیکھنے کے بعد جو ہے مجھے حوصلہ افزائی ملا میرے استاد شناور کرت پوری صاحب سے. میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میرے استاد نے میرے باپ کی جگہ ہے، جو میں آج بھی ان کو محبت دیتا ہوں. اگر وہ دن کہتے ہیں تو رات کو تو میں
दिन ही समझ लेता हूँ, रात को भी। और रात को कहते हैं दिन, तो मैं जब भी वो भी समझ लेता हूँ। तो यह है कि शायरी एक इतनी अच्छी चीज़ है जिससे कि है इसका लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और ये शायरी के हिसाब से जो है मैं बहुत खुश हूँ। दिल मेरा बहुत चाहता है शायरी को, रात को भी दिन को भी। अच्छा, जो मेरा आपने पहले शेर कहे थे वो कुछ सुनाए। हाँ, मैंने शेर कुछ कहे थे कि 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद और अगर सुनने का आप सुनेंगे तो बताएंगे तो मैं 2 शेर और सुनाऊंगा आपको। मैंने 4 मिसरे ये कहे हैं कि तसव्वुर रात की दुनिया का जाल टूट गया, कि तसव्वुर रात की दुनिया का जाल टूट गया, कि तुमने मुझको पुकारा ख्याल टूट गया। बहुत अच्छे। कि तसव्वुर रात की दुनिया का जाल टूट गया, कि तुमने मुझको पुकारा ख्याल टूट गया। अब बुलंदियों पे पहुंच तो गया था वो, लेकिन बुलंदियों पे पहुंच तो गया था वो, लेकिन गुरूर हद से बढ़ा तो जवाल टूट गया। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो ये जो है मेरे उस्ताद शनावर साहब ने मुझे सिखाया है, और इस बात को जो है ना सब बहुत, जहाँ जहाँ मैं शेर पढ़ता हूँ, जिस मुशायरे में जाता हूँ, और मैंने बहुत नसीहतें भी पढ़ी हैं उनके कदमों में बैठकर, और ये मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। और ये जो है मैं शायरी में जहाँ पढ़ कर आता हूँ तो राहत इंदौरी का लक़ब देते हैं माशाल्लाह। मरहूम राहत इंदौरी को आज उनको तकरीबन जो है 11 तारीख में, कल को जो है पूरे उनको जो है 7 महीने होगा उनको। तो मुझे उनसे भी लगन है, ऐसी बात नहीं। सारे जितने भी हिंदुस्तान के क्या दुनिया के शायर हैं, मुझे सबसे ही लगन है, सबसे ही मोहब्बत है, लेकिन मेरे उस्ताद शायर से ज़्यादा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो आप हमें कुछ और सुनाएंगे या? हाँ, 4 मिसर और सुनाता हूँ कि दिलो दिमाग में अब तक ख्याल तेरा है, दिलो दिमाग में अब तक ख्याल तेरा है, मलाल अपना नहीं है मलाल तेरा है। दिलो दिमाग में अब तक ख्याल तेरा है, मलाल अपना नहीं है मलाल तेरा है। और बिछड़ के तुझसे मैं जिंदा हूँ देख ले आकर, बिछड़ के तुझसे मैं जिंदा हूँ देख ले आकर, कमाल मेरा नहीं है कमाल तेरा है। बहुत अच्छा। और एक गजल के 1-2 शेर और सुनाता हूँ आपको कि मुफलिसी कैसा तेरा ये इनाम है, मुफलिसी कैसा तेरा ये इनाम है, मुफलिसी कैसा तेरा ये इनाम है, 2 दिलों में बड़ा फासला हो गया। बहुत अच्छे। 2 दिलों में, शुक्रिया बहुत बहुत। मुफलिसी कैसा तेरा ये इनाम है, 2 दिलों में बड़ा फासला हो गया, और वक्त के साथ उसकी भी बदली नजर। शेर सुने दोस्तों, वक्त के साथ उसकी भी बदली नजर, वो वफादार से बेवफा हो गया। बहुत अच्छा। और एक गजल का एक शेर और सुनाऊं, जब आप सुन ही रहे हैं तो, कि अमल क्या हमारे खराब हो चुके हैं, 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 जो हम पर मुसलसल अजाब आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और कुछ सुनना चाहें तो मैं बात में ये जानना चाह रहा हूँ, सुनने सुनाने का तो बड़ा टाइम रहता है जी। ये आपने जो पहली बार पढ़ा था और उसके बाद आप कहाँ जैसे कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट या जो बहुत ही अच्छा हुआ या बहुत ऐसा जो वाकया जो पेश हुआ वो? हाँ जी, पहली बार मैंने पढ़ा तो पहली बार जो पढ़ा है अवामी फंड में पढ़ा है किरतपुर के, वहाँ से शुरुआत की है मैंने। और उससे पहले जो है क्या बोले, मैं कहूँगा उससे पहले जो है मैंने एक नातिया मुशायरा हुआ था अपने मोइनुद्दीन शाह पे, तो मैंने नातिया मुशायरा वहाँ से शुरू किया था। मेरी शुरुआत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुरुआत हुई मेरी, तो मैंने वहाँ से शुरू किया। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम जो है आज भी अल्लाह उनको तंदुरुस्ती रखे, मैंने उनके कदमों में बैठ के सीखा है सब कुछ। तो आप जो अब नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ हाँ, मैं उनके लिए कहूँगा कि नए बच्चे हों या पुराने हों, सबको मोहब्बत से रहना चाहिए, इत्तेफाक रखना चाहिए। क्योंकि शायरों में मैं कहूँगा कि बहुत से शायरों में जलते हैं, किलसते हैं। मैंने उनके लिए भी 4 मिसरे पढ़े थे, मैं ये 4 मिसरे भी आपको सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारे चाहने वाले तो 4 बैठे हैं, तुम्हारे चाहने वाले तो 4 बैठे हैं, हमारे चाहने वाले 1000 बैठे हैं। तुम्हारे चाहने वाले तो 4 बैठे हैं, हमारे चाहने वाले 1000 बैठे हैं। इरादा ये है कि समंदर में डूबना है हमें,
मगर वो आज अचानक पुकार बैठे हैं। बाहर बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत अच्छे तो मैंने जो है ये सोचा है कि मैं ये सोचता हूँ और पढ़ता हूँ दिल में, और रोज़ सोचता हूँ कि अल्लाह ताला हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान बड़ा महान है। ये मैंने दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का नाम आ गया मेरे ज़बान पर, रामेश भाई, तो ये मेरा हिंदुस्तान का जो नाम आ गया कि मैं एक मुशायरा पढ़ने गया था हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान की राजधानी में दिल्ली के अंदर। तो मैंने वहाँ एक मतलब पढ़ा था, तो मतलब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उससे मतलब से बहुत शोर मचा था। न ये हिंदुस्तान और न राजधानी चाहिए, न ये हिंदुस्तान और न राजधानी चाहिए, न ये हिंदुस्तान और न राजधानी चाहिए। मैं हूँ दीवाना, मुझे बस एक दीवानी चाहिए। दीवानी चाहिए। बहुत तो ये मेरा सोच रही कि सभी के लिए, न मैं सियासती हूँ या ना रहूँगा, मैं तो एक मोहब्बत वाला इंसान हूँ। मोहब्बत से पेश आता हूँ, मोहब्बत से रहता हूँ, और सभी को चाहिए कि इंसान अमल जो करे मोहब्बत को ऊपर करे। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश भाई आपका। सलाम वालेकुम, सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है कि जो लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं और लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहें। और इसी तरह ये गुलदस्ता बनता है। जब ये गुलदस्ता बनेगा तो एक गुलदस्ता हमारा एक हिंदुस्तान बेहतरीन होगा, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहते थे, आने वाले वक्तों में भी ये ऐसे ही कहलाएगा। मैं इस वक्त किरतपुर में मौजूद हूँ। एम राविश।